students, welcome to our online class. I am going to handle the plus 1 class. Don't worry, the lessons are very easy. Okay, shall we go the first unit? Before that, you just take your textbook and listen. Okay. The first unit in this first unit have 4 lessons. His first flight, second is I will fly, third is quest for a theory of everything, fourth is what if. It's a poem. Okay. Then we go for just an anecdote. Abe's first speech. It's an anecdote of Abraham Lincoln. Do you know Abraham Lincoln? Abraham Lincoln is the 16th president of USA. Abraham Lincoln is a very scholar and a good statesman. Okay, this is Abe's first speech. Listen. Page number 9. Okay. Shall we move on? The lesson? Abe's first speech. Abe made his first speech when he was a boy going barefoot, his trousers held up by one suspender, and his shock of hair sticking through a hole in the crown of his sheep's straw hat. Abe. Who is Abe? Abraham Lincoln. Abe made his first speech when he was a boy going barefoot, his trousers held up by one suspender. Abe made his first speech at the age of what? No, Abe made his first speech when he was a boy. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ Abe അവന്റെ first speech നടത്തിയത്. Going barefoot, his trousers held up by one suspender. അവന്റെ trouser വെറും ഒരു സസ്പെൻഡറിലായിരുന്നു, ഒറ്റ വള്ളിയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ഒരു ട്രൗസർ ആയിരുന്നു അവൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. And his shock of hair sticking through a hole in the crown of his cheap straw hat. അവന്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന straw hat means വൈക്കോല് കൊണ്ടുള്ള ഹാറ്റ്. അത്ര പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കൺ. അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തില് അത്രത്തോളം കഷ്ടതയിൽ വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കൺ. Shock of hair sticking through a hole in the crown. അവൻ തലയിൽ വെച്ചിരുന്ന ക്രൗൺ പോലെ വെച്ചിരുന്ന ആ സ്ട്രോ ഹാറ്റിന്റെ പുറത്തൂടെ എന്ത് കാണാമായിരുന്നു? ഹെയർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. In company with his rail-splitting companion Dennis Hanks attended a political meeting which was addressed by a typical stump speaker, one of those loud-voiced fellows who shouted at the top of his voice and waved his arms wildly. Abe, the company with his rail-splitting. What is rail-splitting? Just look below the page. Lincoln has often been portrayed as a rail splitter, wielding a heavy axe and splitting logs to make rail fences. അതായത് മരത്തടിക്കഷ്ണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന മരത്തടിക്കഷ്ണം അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയെന്നാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതും പ്രസംഗം കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അതാണ് റെയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്നതോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ കമ്പാനിയൻ ഡെന്നിസ് ഹാങ്സ്, എബിന്റെ കൂടെ വന്നത് ആരാണ്? ഡെന്നിസ് ഹാങ്സ് attended a political meeting attend ചെയ്യാൻ വന്നതായിരുന്നു. It was addressed by a typical stump speaker. അയാളും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റംപ് സ്പീക്കർ ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ മരത്തിന്റെ കുറ്റി പുറത്തല്ലേ കയറുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മരക്കുറ്റി പ്രാസംഗിക്കാൻ. One of those loud voiced fellows
who shouted at the top of his voice and waved his arms wildly. എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരാൾ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് എന്താണ് മരക്കെട്ടിയിൽ കയറി നിന്നാ കൈ രണ്ടും ആഞ്ഞു വീശി പ്രസംഗമാണെന്ന് ആൾക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യിക്കാൻ. At the conclusion of the speech, which did not meet the views either of Abe or Dennis, the latter declared that Abe could make a better speech than that. Whereupon he got a dry goods box and called on Abe to reply to the campaign orator. At the conclusion, ആ സ്പീച്ചിന്റെ conclusion അവസാന ഭാഗത്ത് which did not meet the views either of Abe or Dennis. ഡെന്നിസിന്റെയും ഏബിന്റെയും വ്യൂസിന് ചിന്തകൾക്ക് വിപരീതമായിട്ടായിരുന്നു അയാൾ പ്രസംഗിച്ചത്. അതായത് അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, they do not accept the speaker's words, speaker's views. The latter declared that Abe could make a better speech than that. അപ്പൊ ഡെന്നിസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക മീൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുക ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്. ഏബ് കുഡ് മേക്ക് എ ബെറ്റർ സ്പീച്ച് ദാൻ ദാറ്റ്. അതിനേക്കാളും ആ പ്രാസംഗികനെക്കാട്ടിലും വളരെ നന്നായിട്ട് ആര് പ്രസംഗിക്കുമെന്നാണ്? ഏബ്, എബ്രഹാം ലിങ്കൺ സ്പീച്ചാണ്. Whereupon he got a dry goods box. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ് ബോക്സ്, സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബോക്സ്, അതിന്റെ അകത്തൊന്നുമില്ല, പഴയ ഒരു ബോക്സ്, അത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. Called on Abe to reply the campaign orator. ആ ക്യാമ്പയിൻ ഒറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് സ്പീക്കർ. ആ നേരത്തെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച ആ വ്യക്തിയെ പറയുന്ന ഒറേറ്റർ. സ്പീക്കറിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറയും. Little Abe threw his old straw hat on the ground and mounting the dry goods box, delivered a speech which held the attention of the crowd that won him considerable applause. Even the campaign orator admitted that it was a fine speech and answered every point in his own oration. Little Abe threw his old straw, അവന്റെ പഴയ സ്ട്രോ ഹേറ്റിനേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എറിയാണ് on the ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. and mounting the dry goods box, എന്നിട്ട് ആ ഗുഡ് ബോക്സിന്റെ പുറത്ത് കയറി നിൽക്കുകയാണ്. delivered a speech, ഒരു സ്പീച്ച് നടക്കുകയാണ്. which held the attention of the crowd. അവിടെ നിന്ന് ക്രൗഡ്, ജനക്കൂട്ടമെല്ലാം ഇങ്ങനെ അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുകയാണ്. They won him considerable applause. എന്നിട്ട് അവസാനമായപ്പോ എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്തു? അവന് വളരെ നല്ലൊരു അപ്ലോസ്, കയ്യടി കൊടുക്കുകയാണ്. Even the campaign orator admitted that it was a fine speech. അവിടെ ഇരുന്ന campaign orator പോലും അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അഭിനന്ദിച്ചു. ഫൈൻ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാണ്. ആൻഡ് ആൻസേർഡ് എവറി പോയിന്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഒറേഷൻ. ആ ഒറേറ്ററിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റിനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇവന്റെ സ്പീച്ച്, ഏബിന്റെ സ്പീച്ച്. Dennis Hanks, who thought Abe was the greatest man who ever lived, was delighted, and he often spoke of how young Abe got the better of the trained campaign speaker. Dennis Hanks ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയാണ് ഏബിനെ പറ്റി. ഏബ് വാസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാൻ. ഏബ് വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഹു എവർ ലിവ്ഡ്, ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ. വാസ് ഡിലൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഹി ഓഫൺ സ്പോക്ക് ഓഫ് ഹൗ യങ് ഏബ് ഗോട്ട് ദ ബെറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻഡ് ക്യാമ്പയിൻ സ്പീക്കർ. ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സ്പീക്കർ ആയതിൽ ഡെന്നിസ് വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ ഡെന്നിസ് ആക്കിയത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെന്നിസ് വളരെ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ. ഫ്രം ഏബ്സ് ലിങ്കൺസ് അനക്ഡോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് ബൈ ആർ.ഡി. വേർഡ്സ്വർത്ത്. ആർ.ഡി. വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ സ്റ്റോറീസിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് ഈ അനക്ഡോട്ട്. അനക്ഡോട്ട് മീൻസ് ഹാപ്പനിങ് സ്റ്റോറി, ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ. I finished the class. We will meet the next class.